વોર્ડ નંબર 19માં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા એડવોકેટ શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ રાજપૂત દ્વારા કોંગ્રેસ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો અને આ કોંગ્રેસ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ યોજાયો હોય જેમાં વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશી, વડોદરા શહેરના વિપક્ષી નેતા અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા. મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓ અને લોકોએ પણ હાજરી આપી હતી. કોંગ્રેસ કાર્યકર્તા એડવોકેટ ધર્મેન્દ્રસિંહ રાજપૂતે જનતા પોતાની સમસ્યાનો નિકાલ માટે તેઓનો સીધો સંપર્ક કરી શકે તે માટે વોર્ડ નંબર 19ના પ્રજાજનો માટે કાર્યાલયની શરૂઆત કરી છે. વોર્ડ નંબર 19માં નવા બનાવાયેલ કોંગ્રેસ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન વડોદરા શહેર પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશીના હસ્તે રિબન કાપી કરવામાં આવ્યું. દીપજ્યોત પ્રગટાવી પ્રજાજનોના હિત માટે કોંગ્રેસ કાર્યાલયને શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. इस देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। इस देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय द्वारका। जय द्वारका, जय द्वारका दी। दूसरा તમે હું અમને डराओ છો ज्यादा से ज्यादा बच्चे मिलिट्री में गरीब लोगों के, अमीरों के नहीं है. जोरदार सर। पुलिस की भर्ती देखो तो हमेशा मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का बच्चा होगा. ये तो खाली बातें करना, लोगों को फुसलाना, लोगों को नए नए चश्मे पहनाना और खुद का उल्लू सीधी करके जेट सुरक्षा में चले जाना, तुमको मरना है तो मरो. ये बात समझ के चलो कि भक्तू भाई भी सेवक है और जो चुनाया हुआ प्रतिनिधि भी सेवक है. अगर वो हमारी बात क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता पे आने के लिए दौड़ रही है? कांग्रेस पार्टी ने तो 90 बरस तक लड़ाई लड़ी, लाठी खाई, गोली खाई, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, लेकिन आजादी के लड़ने के बाद में भी अहम नहीं करा, अहंकार नहीं करा. इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए पर उस पर राजकारण नहीं हुआ उसका. चाहे जवाहरलाल नेहरू होवे, चाहे इंदिरा गांधी होवे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री होवे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कभी पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी. इनको जगह जगह गली गली पोस्टर लगाते आपको तबाह करके छोड़ेंगे. सोच लेंगे. इसी जीआईडीसी के अंदर जीआईडीसी किसने बनाई? कांग्रेस के शासन में बनी. इन्होंने बनाया क्या है वो तो बताओ मेरे को जरा. पूरा लाज में खड़ा कर दिया सर हाँ, बीजेपी ने। ये कार्ड वो कार्ड ये कार्ड और जाओ तो धक्का खाओ. सवाल ये है कि 2 रुपये के अंदर रेशन कार्ड निकलता था, कोई चेकिंग नहीं होती थी. हजारों कार्ड निकलवाए मैंने. आज रेशन कार्ड कितने में निकलता है? और ऊपर से ब्रोकर दलाल खाना पड़ता है, ज्यादा दिक्कत वो सबसे है। ज्यादा खाना. घुसखोरी। क्योंकि जितने भी काम हो रहे हैं उसके अंदर दलाली हो रही है. एक गरीब किसान की जमीन अगर टीपी पड़ती है तो 40% जमीन काट लेते हैं. वो 40% जमीन आप लोगों के लिए होती है. कहीं स्कूल बनती है, कहीं दवाखाना बनता है, कहीं बच्चों को खेलने का साधन मिलता है. गरीब आदमी की 40% जमीन कटती है और इनके जितने भी लोग हैं उनकी 0% जमीन कटती है. आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी लूट चल रही है इस शहर के अंदर. हम लोग लड़ते तो हमको सस्पेंड कर देते. अरे तुम 100 बार सस्पेंड करो, लेकिन हम वो सिपाही है कि लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे और मुकाबला करेंगे और तुमको यहाँ से भगा के लेंगे. ये बात नहीं करते. हर चीज के अंदर कोई ऐसी सरकार नहीं आई. प्रमुख સુરેન્દ્રભાઈ રાજ એમને જે આજે ઓફિસનું ઓપનિંગ કર્યું છે એ બદલ એમને તથા એમના દરેક વોર્ડના હોદ્દેદાર, આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓનો અભિનંદન આપું છું હું મારા તરફથી. અને સાથે સાથે અહીંયાના મહિલા વોર્ડ પ્રમુખ તમારા વોર્ડના 19ના લક્ષ્મીબેન રાજને પણ હું અભિનંદન આપું છું. એ જ સાથે વોર્ડ નંબર 19ની આ ઓફિસનું ઓપનિંગ એકલું નથી, પણ આ અહીંયા એક વોર્ડ નંબર 19ની બેઠક થઈ ગઈ છે, જેથી કરીને આવતા જતા ઇલેક્શનમાં પણ હવે 2 જ મહિના રહ્યા છે તો ઇલેક્શનમાં પણ જેને પણ કંઈ પણ કામકાજ હોય કે એમને કેમ્પ કરવો હોય કે વોર્ડને લગતી કોઈ પણ સમસ્યા હોય એના માટેનું પણ સૂચન માટે પણ અહીંયા ઓફિસ ઓપન થઈ છે કે જેથી કરીને તમે અહીંયા ઓફિસમાં બધા બેસશે એટલે તમારે પણ કોઈ સૂચન આપવું હોય આ તે કંઈ હોય એના માટે કામકાજ પણ વડોદરા શહેરમાં જે 19 નંબરના જે પણ કંઈ કામ કરાવવા હોય એ પણ તમે અહીંયા કહી શકો છો. તો અહીંયાના આગેવાનો છે, જે ડીસિંગ સાહેબ છે, પછી અહીંયા આપણા
હાજર છે સોશિયલ મીડિયાના, એ બધા જ છે અહીંયા, અને એ બધાને પણ તમે કહી શકો છો. તેમ છતાં પણ અને અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે વડોદરા શહેરમાં જેટલા પણ અહીંયા ભ્રષ્ટાચાર થાય છે કે રોડ, રસ્તા, ગટર, પાણીને લગતા કોઈ પણ સમસ્યા હોય તો એ તમને અહીંયાથી એમનું નિવારણ મળી જશે. અને આવા બધા સાથે મળીને વોર્ડ નંબર 19ના પ્રમુખને તથા બધા આગેવાનોને મદદ કરીએ અને એમને જીતાડીએ. આ વખતે જેટલા પણ ઇલેક્શનમાં ઉભા રહેશે બધાને તમે મદદ કરો, એમને જીતાડો અને કોંગ્રેસનું બોન્ડ બેસાડો. જય હિન્દ, જય ભારત. વોર્ડ નંબર 19નું કોંગ્રેસ કાર્યાલયનું આજે અહીંયા ઉદ્ઘાટન છે. પણ આ કોંગ્રેસનું કાર્યાલય તો છે, પણ આ જનતાનું, પ્રજાનું કાર્યાલય છે. ખાસ કરીને આ વોર્ડમાં જે એના સ્થાનિકોને જે મુશ્કેલીઓ પડે છે કે આજે 2 ટાઈમ પીવાનું ચોખ્ખું પાણી નથી મળતું, સારા રોડ રસ્તા નથી, દરેક રોડ પર ખાડા છે, ડ્રેનેજની સુવિધા નથી, મચ્છરોનો ત્રાસ છે, કચરા ગંદકીનો ત્રાસ છે. ત્યારે આ બધા મુદ્દાને લઈને કોંગ્રેસ પાર્ટી આખા વડોદરામાં તો અમે આંદોલન કરીએ છીએ, પણ ખાસ કરીને આ સ્થાનિકોને અહીંયા એમના જે પણ પ્રશ્નો નિરાકરણ થાય એ માટે અહીંયા કાર્યાલય ખોલ્યું છે. જે બાબતે કોંગ્રેસ પાર્ટીના તમામ આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓ કટિબદ્ધ છે. આવનારા દિવસમાં જ્યારે કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓ પણ આવવાની છે ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સંકલ્પ લીધો છે કે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડનું વડોદરા પાછું લાવીશું. જે 30 વર્ષના ભ્રષ્ટ શાસનમાં ભ્રષ્ટાચારી જનતા પાર્ટીના શાસકોએ જે લોકો વિકાસની બૂમો પાડતા હતા કે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, પરંતુ સૌનો સાથ તો લીધો પણ વિકાસ માત્ર ભાજપનો કર્યો. એમના મોટા મોટા 5 સ્ટાર હોટલ જેવા કાર્યાલય બની ગયા. એમના જ અમુક કેટલાક નેતાઓ જેના સ્કૂટર, સાયકલના ઠેકાણા નતા, આજે કરોડો રૂપિયાના બંગલા, લક્ઝરિયસ કાર, આ પ્રજાના પૈસે જે આ લોકો તાગડધીરના કરે છે અને સત્તાનો જે નશો ચડ્યો છે, જે અભિમાન ચડ્યું છે, એ આવનારા દિવસમાં આ વડોદરાની પ્રજા આ ભાજપના નેતાઓનો સત્તાનો નશો ઉતારશે એ વિશ્વાસ છે અમને. અને આવનારા દિવસમાં પરિવર્તનની લહેર જે વડોદરા શહેરમાં ઉઠી છે એ પરિવર્તનના અને કોંગ્રેસ પાર્ટી શું કામ કરશે એ તમામ મુદ્દા લઈને અમારા તમામ કાર્યકર્તા, આગેવાનો લોકોની વચ્ચે પણ જવાના છે.